मैं अज मेरा ये मकसद नहीं सी कि टुडे आई कम एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस एन इशू जिहड़ा हाई कोर्ट 'च हुण वैल सैटल्ड है, मगर मैं इन्हां नूं पुछना चाहुंदा है ठोको ताली वर्गिआं नूं कि जदों दा ही गल करदे हो तुसीं कित्थे सी? तुसीं तां आप श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा दी सरकार दा हिस्सा सो, जिहड़ा उदों कांग्रेस नूं मुन्नी नालों वध बदनाम कह सकदा सी ਜਾਂ सोनिया गांधी ਨੂੰ मुन्नी कह सकदा सी। अज मम्मी आखी जाना तेरा तो मौज है, तू तो जो मर्जी आपदा रिवर्स यू टर्न मारे तो गल बदल के बह जाए। मैं तुहानूं पहलां भी एक वारी कहा सी कि जिहड़ी SIT ने चलान पेश किया है इस बंदे की नटवर लाल की घुग्गी हेठ किया, मगर तैयार कित्थे होई कांग्रेस भवन ते इन्हां वजीरां ने। अज भी मैं तुहानूं कह रहा जिहड़ा ये खैरा साहब बोलदे तू नहीं बोलदी, तेरे पिछे रंजीत तो बोलता तो नाल कप्तान भी बोलता, नहीं तो अस्तीफा सवेरे प्रवान हो जाए। कि पंजाब दी मंडियां भरियां पईयां ने और नीरो दी नींद कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उन्हां दी सरकार सुत्ती पई है। उन्हां दा ना तां मंडियां 'ਚ जो किसानां दा हाल हो रहा इस करोना काल 'ਚ ना उहदे वल ध्यान जा रहा कि ना तां बारदाना अवेलेबल है। लिफ्टिंग की तो गल ही दूर हो गई, जदों बारदाना अवेलेबल नहीं तो लिफ्टिंग की तो मैं गल ही नहीं कर सकता। और दूजे जो हालात बने हैं सारे पंजाब 'ਚ ते देश 'ਚ कि करोना की महामारी लई किन्नी इल प्रिपेयर्ड ने सरकारां कि करोना की गिनती भी बहुत तेजी नाल वध रही है और करोना डेथ्स भी बहुत तेजी नाल वध रही हैं। और वड्डी गल कि जिहड़ी सब तो जरूरी इहदे वास्ते करोना की महामारी 'ਚ जिहड़ियां दो चीज़ां सब तो जरूरी मन्नियां जांदियां ऑक्सीजन ते दवाइयां, ਉਹਦੀ बहुत वड्डी घाट वेखण ਨੂੰ मिल रही है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ पर्सनल एग्जाम्पल तो ये गल कर रहा कि हाल वेख लो सूबे 'ਚ ਕੀ है कि हर गल ਨੂੰ ब्लेम गेम 'ਚ बदल के तू मैं 'ਚ फिक्स करके गल ਨੂੰ टाल मटोल करना। रूलिंग सरकार पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ਨੂੰ लोगों ने मैंडेट दिता कि पंजाब 'ਚ जो लोगों प्रति जिम्मेवारी है कांग्रेस की रहूगी, मगर अज कांग्रेस वो सारी जिम्मेवारियां तो भजदी है। जे बारदाना नहीं तो जिम्मेवारी फिक्स कर देंगे किसी होर दी, जे हस्पतालों 'ਚ दवाइयां या ऑक्सीजन नहीं तो जिम्मेवारी किसी होर दी फिक्स कर देंगे। फिर इफ यू आर नॉट फिट टू गवर्न तुसी आप दा इस्तीफा दिओ ते आपदे फार्म हाउस 'ਚ मौजां करो। लोगों ने हालात एडे क्यों बनाते? एज एन MLA मैं थोनू दस रहा सवेर तो शाम असी सवाए बारदाना की परचेस के पिछे पे रहने जां लोगों नू हस्पतालों 'ਚ दाखिल कराउणा और लोगों तक दवाइयां पहुँचाउण ते रहने। और मैं अपने हालात दस रहा कि मैनू भी हुण हॉस्पिटल ने रिफ्यूज़ करना शुरू करता कि साडे कोल ऑक्सीजन नहीं, वी कैन नॉट टेक इन योर पेशेंट। तो जिन्होंने ऑक्सीजन की लोड़ है तो जे वो MLA नू मना कर रहे, तुसी सधारण बंदियां दा हाल वेख लो फिर की बनता होना। वो बेचारा कित्थे जाके रहूगा, ओदी गल कौन सुन रहा? और अमृतसर 'ਚ एडा दर्दनाक हादसा वापरिया कि 6 की डेथ हो गई और उस हस्पताल ने एक बारी नहीं 10 बारी SOS भेजता सी दैट ऑक्सीजन इज रनिंग आउट। अज भी अब मैनू लगता पटियाले तो भी खबर आई है कि उत्थे भी इस करके बड़िया डेथां की रिपोर्ट हो रही है। हालात ये बन गए हैं दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट कैप्टन अमरिंदर सिंह और उन्होंने कांग्रेस पार्टी इन्हां सारी जिम्मेवारियां तो बेमुख हो गई। लोग अपने हाल ते छड्डते गए हैं। पहला इन्होंने परचेस डिले की, जे एक नूं परचेस शुरू हो जाती तो मैं समझदा तो ना किसान नूं मौसम की मार झलनी पैनी सी, ना नमी की मार झलनी पैनी सी, क्योंकि मीह
ਇਹ ਸਭ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ 19 20 21 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 10 ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ, 10 ਤੋਂ ਫਿਰ 19 ਕਰਤੀ। ਅਸਲ ਪਰਚੇਸ 19 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਚੱਜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਿਵਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਖੜਾ। ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੈਕ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟੁਡੇ ਆਈ ਕਮ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਐਨ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੁਣ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ CPS ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁੰਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੌਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਰਿਵਰਸ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਮਗਰ ਕੀ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਡੂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ? ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਔਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਦਆਊਟ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ? ਕਿਸਾਨ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੀਂਹ ਰੋਜ਼ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮਗਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਬਿਆਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਇਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਟਵਰ ਲਾਲ, ਨਿਰਾ ਨਟਵਰ ਲਾਲ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਹ SIT ਬਣਾਈ ਕਿਹਨੇ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ SIT ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ADGP ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ DGP ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ, ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਜਾਂ ਕੇਜ ਪੈਰਟ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤੋਤਾ। ਉਸ ਤੋਤੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖਬਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਬਰ, ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਕੇਮ ਆਊਟ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈ ਰਿਪੋਰਟ and charge sheet is an evidence in itself। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ evidence in itself it can't be negated? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਗਰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? do you think ਕਿ ਕੱਲਾ ਇਹ ਅਫਸਰ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ।
ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੀਐਮ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ 4-5 ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲਾ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਵਾਈ 5-6 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲੀ ਆ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਛੱਡਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਆ ਬਾਬੇ, ਆ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ 16 ਕਰੋੜੀ ਬਾਬਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੋਆਪਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ 4-5 ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ 100 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਬੀਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਹ ਭੂਤ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਲੱਥਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੂੰ ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਆਫਿਸਰ ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੱਲਾ ਅਫਸਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਦਾ, ਮਗਰ ਤੇਰੀ ਆ ਵਰਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 20199 ਆਫ 2010, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਮਾਫੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਐਡੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਐਨ ਆਪ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਦਵੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਹੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ SIT ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਦੀ ਘੁੱਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਣਜੀਤ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਰਵੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਰਵੇ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਲਾਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਆ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੜਾ ਆ ਫੋਟੋ 'ਚ, ਆ ਖੜਾ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੇਜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਭੇਜਤਾ, ਆਪ ਦੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਚਲਾ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦਾ ਪੱਪੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁੰਨੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਗਈ 2015 'ਚ ਉਹ ਇਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਸਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਨਾਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਜ਼ ਹੈ
ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਲੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਰਹੇ। ਕੱਲਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਦੇ ਨੀਡ ਜਸਟਿਸ। ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਰ ਜਾਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਬਡੀਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੂਗਾ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਾਂ SOI ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਉਰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ DC ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, SDM DC ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਹੋਣ, 100 ਹੋਣ, 50 ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਅਬਾਊਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ, ਆਪ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਦ ਤੋਂ ਕਦ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕਮ ਇਨ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਐਂਡ ਆਪ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡੇਂਜਰਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਹੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਨੋਬਡੀ ਟੂ ਗਿਵ ਦਿਸ ਸੁਜੈਸ਼ਨ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਓ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਸਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਲਾਰਜ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਔਨ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰਨੇ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਝੀਕ ਝਾੜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ 100 ਵਾਰੀ ਖੇਡੋ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਕਾਕਟੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਮਿਕਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।